I'm very happy to be here with you today, and I'm very honored by your presence here in order to hear me talking about sea fishing. Много се радвам, че имам тази възможност да бъда пред вас и много благодаря за вашето присъствие и че ще имам възможност да говоря за морския риболов. My whole life is based on sea fishing, and I'm near the sea from my 3 years old. Both of my grandfathers was fishermen and anglers. Целият ми живот се базира на морския риболов. Моите дядовци също се занимават с това. Също и аз от 3 годишна възраст започнах да се занимавам с риболов. And today I'm here not as a teacher, because I'm not considering myself as a teacher, rather than a student of the sea. I'm still learning, and I will try to transfer to you what I have learned until now, because I'm still learning. И днес не съм тук като инструктор или като учител, защото аз съм също така се виждам като един ученик на морето и продължавам да уча постоянно нови неща. И искам днес да споделя с вас това, което аз съм научил. So, I will start with something very, very, very important. From 2 important things. The first one is that I'm very glad that Peter didn't call me here in order to promote our brand, Duo. Искам да споделя с вас 2 много важни неща. Първото по важност е, че Петър ме повика тук не в капацитета си да ви рекламирам тези продукти. He was more interested of you to know better how to fish in the sea, and I admired him for that. И по-важното е, че неговият интерес е вие да получите по-добра информация и да знаете повече за това как да ловите риба в морски условия, за което много го уважавам. Secondly, I want you to understand very clearly that whatever happens in the sea is not random. I want you to know that I will every time that you will have a good catch, first of all I will push you to try to understand why this happened. Искам да ви кажа и да разберете това, че това, което се случва в морски условия, не е случайно. И всеки път, когато имате добър улов, има причина за това. И това, което ще се опитам да ви кажа, е да ви дам причината и да ви накарам да разберете защо уловът ви е добър. So I will give you the most basics, and just remember that the sea is a very complicated system that works under the pressure of the atmosphere, the tides, and the temperature of the waters from all the levels, from the bottom to the surface. Имайте предвид, че морето е една сложна система и тя работи като комплекс от много фактори. Температура на водата на всички нива, приливи и отливи, също така налягане. Така че аз ще ви дам основите, за да се справите с тези фактори, да може да ги управлявате. So, those conditions are the ones that let the small fish enter our waters, and behind the small fish enter the big predators. When the small fish leave, then the most biggest predators leave, and they stay some local predators like sea bass. Тези условия дават възможността на малките рибки да влезат в морето, съответно други хищници влизат и след тези хищници влизат и още по-големи хищници, като лаврака, например. So I will tell you in what season you will find what types of fishes. I will help them. I will let them know in different seasons what type of fish are they going to find. Така че ще ви помогна с информацията да знаете каква риба ще намерите през различните сезони. So, first of all, we will start with the basics, that it's the gear that we are going to use.
Ще започнем с основното и това е какви приспособления ние ще използваме. In Greece, an ideal rod is a rod that works best lures from 10 to 45 grams. Rod is What kind of rod? the best rod. Да, знам. In Greece, What kind of rod works? Little rod? Did you say little rod? No, I said that the most useful rod in Greece to fish, it is a rod from that works best lures from 10 to 45 grams. Okay. Най-подходящата въдица за използване в Гърция е въдица, която може да използвате с примамки от 10 до 45 грама. It is an all-around rod that with a length of 160 to 180 meters. Това е тип универсална въдица с дължина от 1,60 до 1,80 м. The reel should be 25,000 to 30,000 is the most ideal. Макарата като модел в най-идеалния случай е от 2500 до 3000. We prefer to use reels with high speed like 505 to 1 or 6 rounds to 1 in order to use better topwater lures and minnows. Предпочитаме да използваме макари с висока скорост, 5 към 1, 6 към 1, за да може да използваме примамки, които се движат по повърхността на водата. The reel, we usually fill it with a braid, normally in diameters like 0.16 or in P number, in P scale, we use PE1. За макарата се ползва влакно с дебелина 0,16 или по японската скала това е PE номер 1. I like very much that you are taking notes. Excellent. Много ми харесва това, че вие си записвате. So, this is the basic equipment. Now, if we want to make our fishing more technical, like with only surface lures or silicone lures, then the rod is changing. Това е основният вид инструменти. Така ми, ако искате по-сложни примамки за използване, тогава вече въдицата се променя. So, in the end of this presentation, it will be the most important part, that is going to be an answer and question session. And then you can ask me anything that really concerns you, that probably most of you will have the same questions, because I know that you are a very different audience from what I usually deal. В края на тази презентация, както казахме, ще има възможност за въпроси и отговори. Очаквам, че на много от вас въпросите ще са едни и същи, защото вие сте една по-различна публика. The first thing is that now we are crossing the best season for fishing in Greece. Основното е, че в момента ние навлизаме в най-добрия сезон за риболов в Гърция. Best months for fishing is October, November, December, and then April to June. Най-добрите месеци за риболов в Гърция са октомври до декември и след това април до юни. Especially now, our sea is full of small bait fish like sardines or needlefish. Особено в момента нашето море е пълно с по-малки риби, като сардини и заргани. And then we'll follow even more bait fish that start to leave our waters until the end of December. And they start to leave the water again? Yeah. И тези малки, като стръв риби, за които споменах, започват да напускат водите около края на декември. So, going to the fishing, we have to know that during warmer season we use smaller lures.
И това, което трябва да знаем относно риболова, че когато е по-топъл сезона, използваме примамки с по-малък размер. While on the winter seasons, we usually use bigger lures. А през зимния сезон съответно използваме примамки с по-голям размер. When I'm talking about small lures, I mean lures until 14 centimeters, and when I'm talking about big lures, I'm talking about lures of 16, 17 or even 20 centimeters. Що касае големината на примамките, когато казвам малка примамка, имам предвид нещо до 14 см, а когато казвам голяма примамка, имам предвид 16, 17 до 20 см големина. Why? Because during the warmer months, the most of the fish that are inside the grease are small, the bait fish. So our lure must look like the normal food that bigger predators find. И защо е това? Защото през по-топлите месеци малките рибки, с които се хранят големите хищници, са по-малки и нашата примамка, естествено, трябва да изглежда така, както изглежда храната на големите хищници. So it is normal to see sea bass hunting small fish, and we try to catch it with something bigger, and they will completely ignore it. И е нормално, например, когато лаврака се храни с по-малки рибки и ние използваме нещо, което е по-голямо, за да се опитаме да хванеме лаврака, той абсолютно не обръща внимание на нашата примамка. In the winter, things change and become much more interesting because not many fish small, so the big predators that stay in our waters, like barracuda and lavraki, tend to get hungry. Ситуацията през зимните месеци е по-различна. Няма толкова малки рибки и големите хищници, които остават във водите по това време, като баракуда и лаврак, имат тенденцията, склонността да са доста гладни. Then we use big lures because those predators are going to attack to anything. So big lures will really attract their attention and usually give us better results. And it's not uncommon to see even a clever fish like lavraki to attack to lures like 175 to 200 millimeter. И тогава съответно използваме примамки с по-голям размер, тъй като рибите са гладни, те са готови да атакуват каквото и да било, а по-големите примамки дават по-добри резултати и не е рядко срещано една умна риба като лаврака да обърне внимание да се хване на примамки от размер 175 до 200. There are also some tricks that we do, like in spring, in March or April, that the barracudas and other fish are reproducing themselves. They don't attack to it, but... И има различни трикове, които използваме, например в пролетните месеци, баракудата в процеса на размножаване. Then we use big lures with very strict colors like yellow or orange or white that attract their attention, but not for eating, but rather to let it go away from the breeding territory. So they tend to get caught by the bugs or by strange places, but the result is that they get caught. И всъщност тогава използваме примамки с стриктно обособени цветове, като жълто, оранжево и бяло, които привличат тяхното внимание не защото са им интересни като храна, а защото са им интересни като част от размножителния по време на размножителния им период и ги карат да излезнат от областта, в която са. So as you can see so far is that all types of lures do have a place in our bag. И както виждате до момента от това, което казах, всичките примамки имат своето приложение и място в нашия набор от тъкъми, в нашата торба, така да се каже. So, I really don't want you to be like, as we say, with eye horses and look like that and only use sardine colors. I really need you to try to experiment and trust different also colorations in your fishing trips.
И затова не искам да имате подход като коне с капаци един вид и да се използват примамки, които са много склонни като разцветка на сардините, ами да може да експериментирате с различни цветове и да може да имате доверие в различните цветове на примамката. And me, as an angler, being here, I'm not in the mast because usually anglers tend to act like monkeys, and I'm saying in a good way. They usually do what other people do. This is completely wrong. Аз бих казал като въдичар, присъствайки тук, и нямам предвид в лош смисъл, но въдичарите като група имат леко маймунски подход, т.е. правят това, което виждат от други въдичари, и това е неправилният подход. Don't hesitate to experiment. Не се колебайте да експериментирате. Because most of the times you will be amazed that this experimentation will give you better results than doing what all the others do. Because just think that fish tend to learn, and this is well known to the fishing society. Така че не се страхувайте да експериментирате, ще бъдете очаровани от резултатите, които може да постигнете с експериментирането, защото, както се знае в нашата общност, е, че рибите имат тенденцията да научават нещата и това, което се прави отново и отново, може да не дава резултат. So, another tip is that all lures work, and all lures have their day and their hour that they will work. Другото, което искам да ви кажа като съвет, е, че всички примамки работят. Просто всяка примамка си има своето приложение, или така да се каже, своя ден и своя час. Of course, some lures tend to work a little better than others. Разбира се, някои примамки работят по-добре от други. So, I'm going to tell you later about some specific models of duo that I personally have many quotes on them, because I'm using them now 3 years and I really know about what is on about it. But let me first tell you some things about lures that you don't know of them. По-късно ще ви спомена по-конкретно относно специфични модели на дуо, защото аз от дълго време ги използвам, имам много от тях, те работят, но ще започна като говоря общо относно примамките. So, I really need you, all of you, to spend some time to a place with clear waters and one day put fishing aside and just go and watch what does each lure you have in very calm and clear waters. And what was the last thing? Watch what? I want them to go one day to not go fishing and go to a clear waters and cast their lures and watch what it does. Yes. Бих желал да си отделите един ден, да отидете в чисти кристални води, където виждате, не за да ловите риба, ами за да може да замятате своята примамка и да виждате тя как се държи във водата. Most people buy a lure and they go straight to fishing, maybe at night, and they don't know what they actually have in their hands, because each lure has its own character. Много хора си купуват примамка и отиват на риболов вечер, без да знаят какво е нейното поведение. Всяка една примамка има своя характеристика и е добре въдичаря да бъде запознат с нея. If you go spinning and you just cast and retrieve, forget it. Ако отивате на риболов, на спининг и просто замятате и провождате, забравете просто, не става така нещата. You will try this. When you go to that place, I want you to take all of your lures one by one, cast, then retrieve slow, then cast, then retrieve faster. Бих искал да направите следното упражнение, което е добре, да вземете всичките примамки, които имате, да отидете на даденото място и примамка по примамка да замятате и да я водите обратно. Първо бавно, след това по-бързо. Then cast
and bring it with twitching, very strong. След това заметнете и я водете, направете проводка с така наречения twitching. And then you have the three things that a lure does. Some lures don't respond well to fast retrieving or twitching. И тогава вече вие разбирате какво е поведението, каква е характеристиката на дадена примамка. Някои примамки не отговарят добре на бързо провождане или на twitching. So you will know each lure what it does even at night and how to use it. Like you can cast it, then retrieve fast for half, then stop and continue with twitching. Така че ще знаете, ако ловите риба в нощни условия, какво е поведението на вашата примамка. Например, вие може да я заметнете, за половината провождане да навивате бързо, след това да продължите с twitching. And there comes your own cooking about using each lure and your fantasy. И вече след това идва ред на това как един вид вашата рецепта, каква е комбинацията между вашето експериментиране с дадена примамка и вашата фантазия. So, instead of searching the perfect lure and buy everything that there is out there in order to find what it works, try to make your lures work and try to have less lures, less types of lures in more colors and know exactly what each type does. И вместо да купувате огромен набор от примамки в търсенето на перфектната примамка, е по-добре, чувате ли? Да. Е по-добре да имате по-малко примамки, които да знаете точно как функционират и тези примамки да са разноцветни, да имате повече цветове. There is no magic lure. This is a fact. Но това, което е факт, е, че няма магическа примамка. And if you have a lure that you like most, if you talk to other anglers of you, you will see that each one might have a different lure that works well to his hands. И ако имате, например, примамка, която вие харесвате най-много, говорейки с други въдичари, ще видите, че всеки един от тях има примамка, която работи добре за тях и в техните ръце. So, this is the most important thing of you to try to understand what each lure does inside the water without seeing it. So you can know in any condition, in any situation, what and how this little piece of plastic works when you don't see it inside and how fish do. И най-важното, пак ще повторя, е да знаете поведението на дадена примамка, как се държи във водата, за да може във всяко едно условие, когато ловите риба, когато вие не може всъщност да я видите, да знаете какво извършва във водата вашата примамка. There are some lures like Tide Minnow Slim that we call it universal lures because they tend to catch almost all types of fishes. Имаме примамки, като например примамката тип Slim, която наричаме универсален тип примамка, защото те имат възможността да хващат почти всички видове риба. So from the Duo range, it's the first lure that you should pay attention for Mediterranean use in the sizes in all sizes from 12 centimeters to 20 centimeters. И в спектъра на продукти от Duo, това може би е първата примамка, която трябва да вземе вашето внимание, защото тя е една от универсалните и като говорим за нея става въпрос за размери от 12 см до 20 см. So, would you prefer me now to talk about species and lures? Бихте ли предпочели, например, в момента да преминеме към дискусия на различни видове спрямо различните примамки? If we talk about that, then this season
there are many bluefish in North Aegean that you usually go after. Gofari. Gofari, they call them as bluefish or gofari in Bulgarian. Гофари, не знам ако има някой българско. Bluefish също е лефер. With teeth, right? Okay. Okay. Тоест в Северното Егейско море в момента има много лефери. This time of the year, usually we use tide minnow swim 20 centimeters because it looks amazingly with needlefish. A fish that now in our waters is in very big, it has too much gathering. И в момента наличието на лефер ние използваме тип слим примамка, около 20 см, която много наподобява зарган. Exactly. At that type of the year, bluefish and sea bass and amberjacks. И по това време на годината лефера, лаврака и също маятикото. Barracudas, Lucho. Okay. And if you know the mahi-mahi or dolphin fish, the yellow one on the top water, they are, even if you with trolling, they die for this type of lure because it's almost like zargana. И ако имате представа и за махи, делфинов вид риба, всичките тези риби си умират за влаченето на този тип примамка, защото тя изглежда като зарган. This season is the only big lure that works because still there are many small fish inside our water, so we have... I'm sorry. Само една поправка, не знам ако има неразбиране, не е тип слим, а всъщност цялото име на примамката е Type Minnow Slim. So, until December, we will have to use all the other lures must be on 12 centimeters, no longer, because until then we do have many small fish in our waters, like sardines. До декември обаче използваме примамки, които са не по-големи от 12 см, защото до този месец в водите има доста риби, които са от този размер, като например сардините. Some models that really work excellent in those sizes and even smaller, like 9 cm or smaller, are the DC Bullet of Duo, especially in 9 centimeters, and of course the mother of all baits, that it might be light and we use it mostly in very silent water and nights, because it doesn't do too much noise and it's a killer for lavraki, for sea bass. И една от тези тип примамки на дуо, които са от размер 9 см или по-малко, е DC Bullet, която може да се използва в тихи води. Тя е тиха, не създава много звук, много шум. Also, until December, fish are in very high waters. We usually use lures very close to the surface. И обикновено до декември рибата се движи в по-плитката част, доста плитки води. Използваме примамки, които се движат по повърхността на водата. And we can control in most of the lures their depth that they are acting by holding the rod higher or lower. И може да контролираме дълбочината, на която работи примамката, като регулираме съответно как държиме въдицата, дали е по-ниско или по-високо. We must not forget about also the top water lures, like surface lures, and in this and from Duo lures, I really love the Realis pencil. Разбира се, не трябва да забравяме примамките, които се движат по повърхността на водата. И що касае продуктите на Duo, на мен лично много ми харесва примамката, наричаща се Realis Pencil. And I lately uploaded in Duo a video and showed what this little lure does, not only to sea bass, but also in Chipura, that Chipura normally is not a predatory fish. И качих едно видео, на което показвам какво постига тази примамка не само с лаврака, но и с ципурата. И както знаете, ципурата не е хищна риба.
So this also was a result from experimentation because Realis is a freshwater lure mostly, but it showed me that it has excellent results in saltwater also. И това е един пример на моя лична експериментация. Както знаете, Realis е примамка, която се използва в сладководни води, но аз постигнах много добри резултати в морски условия, в солена вода. It is very important to know that about colorations, all colors does not work in all fishing situations. Like Важно е да се знае, що касае цветовете, че не всички цветове работят в всички ситуации на риболов. Like you start from here, from Bulgaria, to travel down to Greece, and each time you find completely different sea conditions. Започвате, например, да пътувате от България към Гърция и по време на пътуването виждате, че има различни условия, атмосферни условия в морето. So, if the sea is completely calm and the waters are very transparent, например, ако морето е напълно спокойно и водите са много прозрачни, go for souvlaki. Отидете и си купите едно шишче. Or ouzo or something, because are the worst conditions to fish. Защото това са най-лошите условия за риболов. But because I can feel you, because me also happen to go somewhere and conditions like that occur. Но въпреки, че аз също отивам, когато по време на лятото и такива атмосферни условия се срещат често. You will try to use colorations more matte color, not very reflexible, or clear. There are some clear colors, like half transparent. Those are designed for very clear waters. И тогава вече би трябвало да приложите примамки, които са или с матов тип цвят, или са неотразителни, или са прозрачни. Те са примамки направени за такива условия. Either way, have one or two souvlakias in your bag. Изяждате си шишчето и се връщате. If you go and find water not very rough, but you know this is the best condition that you can find is the surface to be a little flushed, but not too much. Ако се сблъскате и видите условия като води, които не са изключително бурни, но има леко вълнение, това са перфектните условия, в които може да ловите. Then we use the usual reflexing lures. Тогава използваме нормалните, често срещани отразяващи примамки. And if the sea is more rough, or there is a river near and the previous days was rainy and the waters are cloudy and muddy, И ако, например, морето е по-бурно или наблизо там, където ловите, има река, имало е дъждове и реката се е вляла и водите не са вече чисти, а са по-кални, да. then we use strike colors like white or yellow and orange. Тогава използваме цветове като бяло, жълто или оранжево. Exactly. Strict colors, strong colors. Силни цветове, ярки. This will help the fish to locate our lure, and they don't care about the color but the movement, and they will attack in the cloudy waters to get it. Което ще помогне на рибата да види примамката. Те не се касаят много от цвета, но просто ще могат да я видят, да видят движението и да я атакуват. So, during the very early hours and during dawn, like the dusk and the dawn, по времето на ранните часове на деня, изгрев слънце и залез слънце,
it's very smart to use pink colors on the back, orange colors, and gold colors. Добър подход, интелигентен подход е да се използват примамки с розови, оранжеви или златни цветове. So, red sky or pink sky, red, pink and purple colors. Или, по друго яче му казано, червено или розово небе, използвате червена или розова примамка. Of course, experimentation will again have a first word here because you can use those colors even in the middle of the day and some days see a strong difference. Разбира се, на първата дума отново има експериментацията, защото тези цветове вие може да ги използвате и по средата на деня, след обеда и да получите резултат. That probably most of you don't know. Fish, they say sometimes that cannot recognize colors. They see white and black, right? Има една малка тайна, която може би не я знаете. Казват, че рибите не могат да разпознават цветове, защото виждат черно-бяло. Well, so far I don't know anyone that can talk with a fish. Но до момента аз не познавам човек, който може да говори с рибите. But if I knew one, I would ask him to explain me why in some days, in the same exactly type of lure, let's say a tight minnow slim 140. Но ако има такъв човек, искам да го попитам, защо с абсолютно същото условие на различни дни, с примамка Type Minnow Slim 140, same day, same conditions? Yeah, exactly. Why they strike in the, I don't know, like Sayoris color and they don't strike on the sardine color? Since they, if we would see those in black and white, they would look absolutely the same. Защо атакуват цвят наподобяващ сардина и цвят наподобяващ the other color is Sayoris or Zargana. Или наподобяващ зарган. Yeah. So fish, I don't know if they actually see colors like we do, but for sure they do see shades of colors. So this is why in one day a color might work excellent and another not, and in the exactly same different day change the lure's positions. Не знам как точно виждат рибите цветовете, но за мен е ясно, че те виждат сянките, наситеността на цветовете и затова това е причината едни дни в същите условия те да атакуват и други не. What I can tell you for sure is that fish can see colors of very strict, not color, the, how is this word? Antithesis, not bright, like black and white colors are completely different. But at night, a fish can see them in exactly the same power. Can you understand? С други думи се опитва да обясни, че изключително противоположни цветове като черно и бяло и двата цвята биват виждани от рибата в нощни условия. So we must not think that a black lure at night won't work, because it doesn't mean that because we look at the sea black means that also the fish see black. Това, което искам да кажа е, че не трябва да си мислиме, че, например, не може да използваме черна примамка в нощни условия, тъй като ние я виждаме по един начин в морето и да стигаме до констатацията, че и рибата я вижда така. Actually, there are many times, even I can say more times, that black colors at night work for me much better than white ones. И бих казал, че има много, даже повечето случаи, в които примамки с черен цвят работят по-добре за мене,
отколкото примамки с бял цвят. So В going нощни to, условия. so going to night fishing, if we visit a port and there are strong lights outside, again, we don't use lures with very strong reflections. И, например, ако ловим риба през нощта и сме на пристанище, където има осветление, тогава не използваме примамка, която има големи, силни светлоотразителни качества. Especially with very clear waters. Особено когато водите са кристални и има видимост. I need you to understand that no real fish in the sea looks like a disco ball. Искам да разберете, че няма истинска риба в морето, която да изглежда като топка, светеща топка от дискотека. Most of the living creatures in the sea try to hide themselves, not to expose it. Повечето от животните, които живеят в морето, се опитват да прикрият своето присъствие, а не да го направят видимо. And I can guarantee you that if a fish sees something that try to not be visible, it will attack at once. И мога да ви гарантирам, че ако рибата види нещо, което привидно се опитва да бъде скрито като присъствие, веднага ще атакува. And there is a law in nature that most dangerous animals do have very, very strong colors, like the bee, like the wasp, or like some type of snakes. И има това качество, че много от опасните животни имат ярки цветове, като, например, оса или змия. On the other hand, the most defenseless creatures are trying to hide themselves completely. От друга страна, най-беззащитните животни се опитват да бъдат напълно скрити, да могат да се скрият. Those are only basic things that you always have to keep in your head and to avoid in very clear waters and calm days or at nights. Don't use very, very strong colors and try to use more pale ones. И това са основни понятия, които вие трябва да имате предвид и когато ще ловите през нощта или в чисти води, не използвайте примамки с ярки цветове, а с по-меки цветове, не толкова ярки. So, I must tell you, because actually I'm here not to tell you only about fishing, but fishing in Greece. So, about winds on the north part of Greece, you must know some very important things, when to go and when not to go. About winds? Winds, yeah. И съм тук не само за да говоря за риболова и примамките, но в частност риболова в Гърция и в северната част трябва да знаете, да имате понятие за какви са ветровете и съответно кога да ходите и кога да не ходите. So, with west wind, I think that you should stay home. Ако вятъра идва от запад, например, останете си вкъщи. North wind for sea fishing, usually north and northwest is always the best. Обикновено за морски риболов северния и северозападния вятър са най-добрите условия за риболов. Don't take me wrong, because on the west side of Greece, west wind is very good. I'm talking about your seas here. Не ме разбирайте погрешно, защото, разбира се, в западната част на Гърция западния вятър е много благоприятно условие за риболов. Говориме за северната част на Гърция, тази, която е близко до вашата страна. South wind here is good, but partially good. Южния вятър е добро условие, но частично добро условие. It will make the water cloudy and muddy. Ще направи водата по-некристална или по-кална. So you will forget many types of fish, but it's an excellent condition for bluefish and sea bass. Но това е едно много добро условие за ловене на лаврак и на лефер. Do you usually fish on ports?
Има ли някой от вас, които обикновено извършват риболов от лодка? Always on ports. Boats or ports? Ports. Ports. Прощавайте, пристанища. No, don't. Go away. Но не дейте да използвате пристанища. Махнете се оттам. Fish consider ports as a red zone, a line that when they enter, they have to be very, very cautious, and you will only get fresh entered fish there. Рибите виждат пристанищата като една опасна червена зона и те влизат там изключително предпазливо. И ако има риба, тя е риба, която тук що е влезнала. Before mankind, where do you think that fish was living? Преди хората да са били на земята, къде си мислите, че са живели рибите? It is an excellent idea to get your fishing gear, some nice shoes, take a beach and start walking and casting, and see what happens. Хубаво е, като вземете си принадлежностите, сложете си едни удобни обувки, отидете на един плаж, започвайте да замятате и да провлачвате отново и отново, като ходите по дължината на плажа и вижте какво се случва. Especially near riverbanks. Особено на плаж, който е близко до река. Your main targets there are going to be sea bass, bluefish, lichas. Licha. Лица. Там основните риби, за които са вашата цел, ще бъдат лаврак, лефер и лица. Okay. And you can always go to Halkidiki in deep rocky waters. You will have to walk and climb a little. Разбира се, винаги може да отидете в Халкидики, където има по-дълбоки и по-скалисти води. Там ще трябва малко да се поразходите, да се покатерите. A little windy. Леко ветровито. And there you can get dolphin fish. Там може да намерите делфинова. Palamidas or bonitos. Паламут. Small tunas. Малка рибатон. Barracudas. Баракуди. Saddle bream. Melanuri. You know melanuri? Saddle bream е сафрит. Okay. Хорс. Ципур. Благодаря ви. And even Sinagrida or Dentex, snapper. Snapper. Dentex. Yeah. Ports, I know it's very convenient, you can walk, but just understand that everybody fish there, so you have too much competition with other anglers. Естествено, пристанищата са много удобни, може да стигнете до там лесно, но просто трябва да разберете, че там много хора извършват риболов, т.е. конкуренцията е изключително голяма. Actually, this is like freshwater. If you go to a lake, I'm sure that there are places that are overfished, and if you go to a place that never a man stand there, fish are eating like crazy, right? Това е сходно като пример на сладководен риболов. Ако отидете на едно езеро, където много се лови риба, или на някое диво място, на дивото място рибата кълва изключително. So from now on, your best friend is going to be Google Earth. И от сега нататък вашия най-добър приятел трябва да бъде приложението Google Earth. You can also find on internet a site is called Navionics. Maybe you know it. You know it. Може би някои от вас знаят, но може да намерите вебсайт в интернет пространство, който се казва Navionics. That can help you see the depth near capes or rocky shores. Което това може да ви помогне да видите дълбочините на места с скални местности, вода или носовете. So, it's not always the depth that makes the success, but if the waters are a little deep, it is for sure that pelagic species will pass from there.
and probably see you. Дълбочината не е, разбира се, винаги гаранция за успех, но ако има налична известна дълбочина, тогава със сигурност пелагически или широк, от риби, които живеят в открито море, ще преминават оттам. In places like this, just have in mind that your equipment, your gear must be a level up stronger. Но имайте предвид, че на такива места вашето оборудване трябва да бъде на едно по-високо ниво, т.е. да бъде по-издържливо. In those places, it is an excellent, you can go and fish only by specific lures like the new Duo Blazing or the Larousse project that are small lures, very heavy, that can go against the wind very far, and their small size mimics a small bait fish, and they are excellent for strong predators. What are the two models? Duo Blazing? It is the Duo Blazing. Има два модели примамки, които може да използвате в такъв тип условия. Това са малки примамки. Единият модел е Duo Blazing. And Larousse Project. Larousse Project е другия модел. Преимуществата на тези примамки е, че те са малки, но в същото време са тежки. Могат да бъдат замятани срещу силни ветрове и да достигат големи разстояния и също така наподобяват малката тип риба, стръв, която хищниците в тези местности се хранят. So, then we said enough about the surface and most types of fishing, but we must know that during the winter or even the summer, if the waters are deep, the predators might be on the lower parts of the water, having their attention up. Но казахме достатъчно за условия, терени и различни оборудвания, но това, което имате предвид относно дълбочината е during the summer, right? Summer and during the winter in deep waters. Когато имате голяма дълбочина, големите хищни риби може да са по-надълбоко, гледайки нагоре. Това касае както лятото, така и зимата. Actually, in every occasion, we must try to search the whole level of the sea in ports and in rocks and try different lures that work on the surface, under the surface and in the mid-waters or near the bottom. И това, което трябва да правим е да използваме всичката дълбочина, т.е. да имаме примамки, които работят както на повърхността, така и на средна дълбочина и също така по-към дъното. This is not for beach fishing, only for all the other places. Това не касае риболова на плаж, просто се касае до другите терени, скалисти терени. The success of beach fishing is the very shallow waters. The waters where we cast usually doesn't exceed 5 meters, and in such small depth, all the fish in the area will be able to locate on a lure near the surface. Това, което се отнася до риболова на плаж, дълбочината там е около 5 метра и на такава плиткост рибите ще имат възможността да видят, винаги да видят вашата примамка, така че използваме примамки, които се движат по повърхността на водата. But sometimes we are in deeper places like Porto Cufo port or a cape that it's very deep and we fish all night, all day and we don't see anything and we say, oh fuck, nothing's here, right? Но някой път сме на места с много по-голяма дълбочина, като Порто Кофу или някой нос и ден и нощ хвърляме, ловиме риба и без никакъв резултат си казваме, по дяволите, какво става тук? Well, have you thought that maybe the fish are under your feet, but they are near the bottom because of many reasons. Maybe because the thermoclines is always aligned inside the sea. Thermoclines. Thermoclines, yeah, it's a Greek word. It's a border. Thermocline. It's a border that warm and cold water
are, yeah. Но замислили сте си, че всъщност липсата на резултат не е... Рибата е пред вас, рибата е в краката ви, но тя просто е под термоклина, тя е на по-голяма дълбочина. So this border, depending on the season, might be higher or lower. And fish always, depending the season, at winter they prefer to be on the warmer part, but in the summer they again prefer to be on the coolest part and not the very warm. И тази граница на термоклина се променя спрямо сезоните, т.е. през лятото рибите предпочитат да са по-близко до по-топлата част, in the winter time they're to the warmer. Обратното, да. Обратното. Зимата се предпочита да са към по-топлата част, докато лятото предпочитат да са към по-студената част. And this is why during the very cold winter and very hot summer, people believe that it's the worst spinning season because there are no fish. И затова хората смятат, че през много студената зима или много горещото лято не е подходящо за спининг риболов, защото няма риба. Fish are there, but not where we think they are. Рибата е налична, тя е там, но просто не е там, където си мислим, че е. Most of those anglers use usual lures that cast and use under maybe 1 meter from the surface. But the fish are much lower than that, and they will never go from the cool or warmer waters, depending of the season, to go up to attack. Много от вадичарите използват стандартни примамки, които влизат на дълбочина около 1 метър, но всъщност рибата няма да се измести от по-хладното или от по-хладния или по-топлия слой спрямо сезона, за да отиде и да атакува тази примамка на 1 метър дълбочина. Тя е на по-дълбоко. So, oh my God, why then we think that silicone lures are magical on winter fishing? Why? Because they go down. И тогава, защо си мислим, че силиконовите примамки са много по-подходящи за риболов през зимата? Лесен е отговор. Това е защото потъват надълбоко. But if we use a lure, a sinking lure, like Tide Vibe Slim or other vibration lures that we let them go near the bottom, like Pressbait Syra or even Larousse or Blazing, if we let them go down near the bottom and start to retrieve from there, we will see that we will get fish there where nothing else works. Но ако използваме примамки, които потъват надълбоко, като например Tide Vibe Slim или Pressbait или Larousse, ще видим, че това води до резултат. Pressbait Syra. And the other one? Tide Vibe Slim. Tide Vibe and Larousse Project. Larousse Project. Корекция ще прощавате. Pressbait Syra е наименованието на модела. So, once again, we don't rely on lures with lip that only work near the surface, and we must have lures that work from the surface to the bottom. И отново ще повторя, че не се осланяме само на примамки с усна, които са на повърхността, а на примамки, които са подходящи за диапазона дълбочини от повърхността до дъното. So, in this part, by me, I have said the most important things, but as I told you, I usually have a saltwater fishing audience that usually have more or less the same questions. I'm sure that you might have questions that for me are not visible because as I'm talking to you as a saltwater angler. So, както казах, вече сме в частта на презентацията, въпроси и отговори, но както казах, обикновено моята публика са хора, които се занимават с соленоводен риболов и те имат един набор, един тип въпроси, които аз очаквам. Тук може би ситуацията е по-различна
и ще имате по-различни въпроси, които аз не знам какви ще бъдат. So, if we could, if we have the time to analyze everything, I guarantee you that even 2 days wouldn't be enough because fishing is a science. И ако имаме достатъчно време да анализираме всичко, може да анализираме 2 дена и пак няма да е достатъчно, защото риболова е една наука. And we will start one by one, having some questions, and I will try to answer them. So until the end, I'm sure that the most important things will be covered completely. И сега ще дам шанс на един по един да зададете вашите въпроси, да мога да им отговоря. И се надявам, т.е. сигурен съм, че на края на тази сесия с въпроси и с отговори ще сме покрили по-голямата част от тематиката. So, don't be shy. If you must make a start about questions, and we will go on. So. Да, за тези, ако не са чули отзад, просто въпросите да се задават на микрофона, ако обичате, за да може всички да ги чуем. Добър ден, исках да попитам, не довърчихте за ветровете. Източният вятър в северната част на Гърция как влияе за риболова? I would like to ask you, you didn't quite finish the topic regarding winds. What's the effect of the east wind in the northern part of Greece? The east wind is neutral, and yes, I really forgot to mention that it's not only winds, it's also the moon that I have to tell you some things. Източният вятър е неутрален, така е, вие сте прав, аз забравих да го спомена, но също трябва да спомена и луната, защото и тя играе роля. Personally, east wind, I don't consider it as a... I'm not getting crazy, but I will go for fishing. Лично аз не смятам източния вятър, не го считам за нещо, което ме кара да съм изключително развълнуван. Ще отида да лова риба, но... So, and about the moon, usually 2 days before the full moon, the day of the full moon and 2 days after the full moon are considered to be very, very good for fishing. Що касае лунният цикъл, 2 дена преди пълнолуние, самия ден на пълнолунието и 2 дена след пълнолунието са идеални дни за риболов. The same goes for the new moon, like the complete loss. 2 days before and 2 days after are very good also. Същата схема важи и за новолунието, т.е. нова луна, 2 дена преди това, на самия ден, когато луната е най-малка и 2 дена след това. The quarters are for souvlaki. Когато луната е в 1/4 размер, това е времето, когато отивате да ядете шишчета. Why? New moon and full moon create tides. И защо говориме за това? Защото новолуние и пълнолуние причиняват приливи. Movement of the water brings life, oxygen and energy inside the sea. Движението във водата предизвиква оживление, дава кислород и енергия в морето. Tides tend to grow until the quarter, and in the quarter is a flat line that they suppressed and disappear. Tides tend to grow until the quarter of half moon. Приливите нарастват до момента, до който луната стигне на 1/4 размера си. So the water movement is going very low during the quarters. This is why it's not the best. Most fish are lazy and reluctant to attack. След това движението във водата е изключително малко и това е причината рибите да са мързеливи и да нямат тенденция те да атакуват. Where you go and fish in your places in Greece,
have you noticed if the waters tend to go up and down? Там, където вие ходите на риболов в Гърция, обърнали ли сте внимание на това дали има промяна на нивото на водата? Yes, good. When you see the waters very down with oysters and the rock being out, it's not good for fishing. Добре, това е хубаво, че сте обърнали внимание на това. Когато видите състояние на отлив и видите камъни, миди, това не е добро условие за ловене на риба. Those are the good and bad hours inside the day. Because each day has some hours. You can see that you might fish all day and suddenly for 2 or 4 hours something happens and everything is alive. Но ще обърнете, че това касае добрите часове през деня за денонощието за риболов. Може да ловите риба цял ден и нищо да не се случи. Изведнъж 2-3 часа всичко оживено. If you watch, then the waters will be high. И ако обръщате внимание на приливите и отливите, тогава ще забележите, че водите са на високо ниво, т.е. има прилив. So I think we covered also the moon phases and winds. So Мисля, че с това отговорих и на въпроса, касайки и лунния цикъл, фазите на Луната. So, any other questions? Even if you think that it's a stupid question or silly, it's not. It might be very, very important to express it. So Има you have to start. ли някакви други въпроси? Даже и да се съмнявате, че вашия въпрос може да е глупав или прост, няма такъв тип въпроси. Той може да обърне внимание на важна информация. Бих искал да попитам, ставаше въпрос за термоклина. Може ли да се познае от повърхността без сонар или просто трябва да търсим рибата? Извинявайте, може ли Малко по-близо. Да, благодаря ви. За термоклина искам да попитам, може ли да се познае от повърхността, т.е. да разбереме къде е евентуално термоклина или просто трябва да го търсим с различни примамки, на различна дълбочина да търсим рибата? Да се разпознае термоклина, като се гледа повърхността на водата. Да, има ли например. някакъв начин, да, по принцип. Съмнявам се. So, my question is regarding the thermocline. Yep. Is there a way to judge where it is by looking at the surface of the water and respectively to use the appropriate lure? It is very hard, very, very hard to detect thermoclines. The only way is to dive naked and start to go under, and when you feel cold, you will know exactly where it is, or warm. Изключително трудно е да прецените само на око къде е термоклина. Единственият начин е да се съблечете, да се гмурнете, да се гмуркате надълбоко и там, където вече наистина ви се почувствате, че ви става много студено, ще е това ниво. There are some things that can make you understand because, as we know, hot goes up, cold goes down. So if the previous days was very rainy, then probably next days the fish are up. Но има дадени фактори и условия, атмосферни фактори, които могат да ни дадат една идея къде е термоклина. Както знаем, топлото се движи нагоре, студеното надолу. Например, ако е валял дъжд предишния ден. This is not the actual thermoclines. Това не е реалния термоклин. Because thermoclines is going in the winter probably more than 40 meters low. Защото, например, през зимата термоклина е на дълбочина по-голяма от 40 метра. But even thermoclines has its own scales. Like there is a line that under this line the water stays always around 16 degrees. Но самият термоклин си има нива, например има дадена граница, под която водата седи на температура винаги 16 градуса. In addition, in the very strong winter, the surface waters might drop as low as 10 degrees. Например, в много студена зима температурата на повърхността може да достигне 10 градуса. But in a depth of 10 or 15 meters, like Porto Cufo,
you can be sure that near the bottom, the temperature, even if it is 1 degree difference, it's enough for the fish to stay there. Но, например, Порто Кофу, там водата на... I couldn't quite catch what you meant, but... Yeah. Even in the winter, if there is a depth of 15 meters, even the lower layers always might be even 1 or 2 degrees than the surface. So the fish will stay lower. Разликата може да е при дълбочини 10-15 метра, даже и през зимата, разликата от дълбочината до повърхността може да е даже да е само 1 или 2 градуса, въпреки това рибата ще седи на по-долното ниво, на по-дълбокото. And during winter, there might be 3 or 4 days in a row with sunshine, and this will allow the surface temperature during day to rise up, and this can make fish to go up for a short period of time until night that they will go down again. И, например, може да има дни през зимата, няколко слънчеви дни, което е причина да се дигне температурата на водата и допринася за това рибата да се качи нагоре по време на деня. Те обратно ще слезнат надолу вечерно време. So, any... Yes. Do you use fluorocarbon leaders? Прощавайте. Флуорокарбонови поводи ползват ли Имам се? предвид, че въпросът ще е по-лесно, за да може всички да ги разберат. Флуорокарбонови поводи ползват ли се при спининг от брега? Do you use fluorocarbon leaders for spinning from the shore? I use only fluorocarbon leaders. Използва само флуорокарбонови лидери. Do you use a bright line 1.0 PE? Използва ли 1.0 PE bright плетено влакно, към което да завързва флуорокарбон или директно се връзва на плетеното влакно? You are talking about the leader if it is fluorocarbon? Yes. Yes, I use only fluorocarbon for leader, and the thick of it, my usual number is 28 to 31 millimeters. Да, използвам само флуорокарбон. Какво влакно използва на макарата? Той каза, че използва 0,16. Ще се намеся, защото вече са специфични терминологии. Още в началото Маркос каза, че използва и че най-често използваното влакно, с което ловят в Гърция, е плетено влакно с дебелина 1,0 по японската номерация. Сега той каза, че използва плетени влакна винаги с флуорокарбонов повод. Основната линия е плетено влакно с флуорокарбон. Да, в началото просто... What was the question? Това ще ви го кажа. Понеже ме попита господина, не се чува, дали той ще пусне филмче, в което се вижда как той лови. Тези филмчета ги има публикувани в интернет, в YouTube. После там, където е нашия щанд, ще ви дам точно и адресите, откъдето може да ги видите. Тук, за съжаление, няма да имаме възможност да ги пуснем, но те са свободно публикувани в интернет, така че ще може да се ги видите. В зависимост от различните примамки. Дължината на повода в зависимост и дебелината от различните примамки. Okay, Marcus, next question is what is connection between the length of the leader by the length of the lure? And what size, as example, if you use a longer lure, do you use longer fluorocarbon leader or not? My leader is always the same, and my leader is calculated by the length. Dimitri? So, you... Той каза, че няма връзка между това каква примамка ползва и колко дълъг повод ползва. Винаги използва една и съща дължина на повод. A very good length of leader is this. What? Това тръгва да казва. Go. Okay.
you have a rod. What I do is to have my knot that combines my leader with a braid on the third guide from the top. 1, 2, 3. There is my knot. Then goes out my leader, comes down, and ends on the reel sheet where my reel is. This is the ideal length of a leader. Това, което той използва, прави така, че възела между флуорокарбона и плетеното влакно да минава през водачите и да стига до третия водач, броено отгоре надолу. Т.е. самия възел стои вътре във водачите. Или обратното ли каза? Влакното стига до макарата. I will tell you. But in order to do this, you must use very specific knots like PR, like FG, or like Tony Pena, but Tony Pena hits a little. FG and PR knot don't make a sound while casting and don't hit on the guides. But Marcus, your knot is not goes through the It is inside the guides. It goes inside the guides. Uh-huh. Значи, правилно съм го разбрал това, което той казва. Възела преминава през водачите. Вътре самия възел е на нивото на третия водач, което означава, че тръгвайки от макарата, плетеното влакно си върви през водачите. Възела е на третия водач, оттам нататък минава флуорокарбона, който излиза през върха и цялата дължина на флуорокарбона е съобразена така, че примамката му да е в спрямо дължината долния край на дръжката. Като това, което каза, те трябва да се използват специфични възли с цел да се предотврати това нараняването им по време на преминаването през... По-скоро възли. I mentioned before that with the machine I make the PR knot, but you can make almost the same knot with the FG technique. If you watch it in YouTube, you can find the FG that makes a very, very slim knot that can go through the guides without any problem. Това, което той казва, че използва възли, FG knot, това са възли, които се правят на ръка. Машина? Marcus, do you make the PR? This is the PR. Yes, I use the machine. Машинка. Да. FG is not machine. The FG and Tony Pena is handmade, so you can make it by your own, and it's very, very slim and can go through the guides. But something that came up, this is why I need you to make questions, so in order to bring in front of me some very critical things. If you use braid, you must use 8 braid. From 8 clones, not 4 clones braid. Why? Anyway, you must use very smooth braid on your lines. If you use a braid and you can feel the guides do like rubbing, imagine this. Fish do have the pleurical scales that detect vibrations. If you cast like a 40 meters or 50 meters, all this braid is in the water and you retrieve. Your line, if it is not a very smooth braid, it makes noise like the 40 meters reproduce this noise inside the water. And in very calm conditions, you can see that smart fish like sea bass will never attack. Това, което той каза за плетеното влакно е, че предпочита да използва 8-жилно плетено влакно пред 4-жилно такова и иска целта му при подбор на тези влакна е това влакно да бъде максимално гладко, за да не издава шум. Дори в движението си във водата, когато направим замятане от порядъка на 40 метра, движейки се както по водачите, така и във водата се създава един звук, едно такова бръждене, което хищниците много отчетливо го усещат с страничната си линия, която им е основния орган за ориентиране.
Another very clever thing is when you go for fishing and you find bluefish or barracudas, in the end of your leader, you will tie a very, very, very small swivel, very, very small. Then you will put 15 centimeters of fluorocarbon line of thickness 0.70, and then you will put your lure catcher in the end. So most of those fish tend to bite on the head of the lure and usually cut our lines. This small piece of very thick line will never destroy the movement of the lure, but will save you from cutting. В условия, в когато има активни баракуди, той препоръчва използване на малък вирбел, след който да се сложи кратко парче от по 0,70 от по-дебел флуорокарбон. Защото тези риби, когато атакуват, е много голяма вероятността да не оцелят примамката и да го прегризат. Това малко парче 15 см, което е от по-дебел флуорокарбон 0,70, то няма да промени играта на примамката, но ще ви спаси от зъбите на хищника. С вирбел. Something else? Come on, you must have questions. If I would come to fish spikes here, I would... Marcus, another question. Because there are some rumors that sea predators are very careful. What? Sea predators are very, very careful. And if you use harder fluorocarbon, this will make problems with the strikes because the fish sees this fluorocarbon. The thick one? Yes. Yeah, but what fish? Barracuda and bluefish will never won't give much attention. Sea bass for sure will never strike. But I mentioned that if you go for barracuda and bluefish, then you must use it, or you cannot use it, but you risk a strike on the head and cut off the lure. Каза, че рибите баракудата и лаврака и лефера не са толкова мнителни, така че за тях няма да има проблем. Те няма да се повлияят от по-дебелото влакно. Докато лефера няма да атакува никога. Лаврака. Да, лаврака няма да го атакува. But you get married with the idea that if you use this fluorocarbon, you lose other types of fish. For sure, they won't strike. This is true. Имайте предвид, че ако използвате такъв къс повод, ще загубите шанса да ви ударят други риби. Barracudas and bluefish always hunt in packs, and there is competition between them. Like one will go to observe, and another one will come and grab. So no need to be afraid of the leader. Конкуренцията, тези баракудата и лефера, те се движат на пасажи и конкуренцията вътре в пасажа е много голяма и те просто нямат време да се замислят сега това харесва ли ми, не ми ли харесва, защото другата риба ще им вземе плячката. Така че те атакуват стръвно, без да се притесняват от това. Това важи ли за по-големите баракуди и лефери, това, че ловуват групово, примерно леферите от 3 кг нагоре? Is this true for the big species, big barracudas and big bluefishes? Do they hunt again in groups, or they are single predators? They are groups, but with less much less in numbers, like bluefish in sizes of 5 kilo and plus are 3 to 5 only, but yes, always in groups. Bluefish are never alone, never. If you was doing spearfishing, you will never find one bluefish alone. Barracudas, say about bluefish, I will say. Относно лефера, той винаги ловува на групи. Дори големите лефери, които са в размер 5 кг и нагоре, се движат в групи, но по-малко.
те се движат на групи 2, 3, 4, 5. Гмуркайки се с харпун, никога няма да намерите самотен лефер над 5 кг, който се движи самичък. Bluefish, like dolphin fish and lichas, are hunting like crazy. They find a pack of fish and they attack, they break the pack and they focus on one and keep on chasing until they eat it. Лефера, дорадото и лицата, те ловуват като луди. Техните, в смисъл, атаките им са много агресивни. Barracudas are not like that. They are not fast. Баракудите не са така, те не са толкова бързи, не са толкова агресивни. They enter an area and as a pack and they break up and spread in different positions, swimming very, very slow and calm and observing. Те разпръскват, когато намерят пасаж, те обикалят отстрани много внимателно, бавничко и гледат. When they get close to a fish, they just do a very fast strike like pop and they go slow again. Когато си набележат жертва, те правят много бърза атака, след което пак си задолу и стоят спокойно. И разликата между начина на ловуване на баракудата от една страна и лефера, дорадото и лицата от другата страна, че баракудата стои, дебне, после прави мълниеносни атаки, докато дорадото, лефера, те правят, постоянно се движат, са агресивни, разпръскват пасажите и със скоростта си по този начин се хранят. So, bluefish, licha and dolphin fish use panic in order to hunt, while barracuda use surprise. Казано по друг начин, лефера, дорадото и лицата използват паниката за атака, паниката на малките рибки, за да могат да ги уязвят, докато баракудата използва изненадата. So, yes. Това означава ли, че по-добре да се използват воблери с по-силна игра при риболов на дорадото, да кажем? Is that means that when we fish for dorados, for dolphin fish, yes, dorados, we should use more aggressive exactly. lures. Aggressive lures and aggressive movements. The same for bluefish, the same for lichas. But barracudas, you can catch them usually in very, very slow retrieve, on twitching, but never in very fast retrieve, while the others will get crazy. Да, точно това е добрата тактика. Ако ловим баракуда, трябва да правим по-бавна проводка с по-плавни твичвания, докато ако гоним лаврак или ако говорим лефер, дорадо и лица, трябва да водим бързо, агресивно, да използваме примамки, които имат много отчетлива игра. I will give you a tip. One of my favorite lures for barracuda is Tide Minnow Slim 175, not the flyer, the normal one, because you can cast it, and when you retrieve it very, very slow, it keeps on moving. And in the very slow retrieve, you get excellent strikes by barracudas that think that they surprise the fish that goes. Една от любимите ми примамки за риболов на баракуда е Tide Minnow Slim 175, но не версията Flyer, а другата версия. И причината е, че тази примамка работи много добре на бавна проводка. Водейки я бавно, тя продължава да се движи и това предизвиква баракудата да атакува, защото тя решава, че може да я изненада. Чистия Tide Minnow Slim 175. While the Flyer model that it's sinkable is excellent when the fish are low, and when we want to use a slim lure in lower waters, we let it sink until near the bottom, and we retrieve it with twitching. And in the mid waters, it gets strikes again by barracudas, but with twitching, not normal. Разликата между двата модела е, че Flyer версията е малко по-тежка, която ако трябва да я водим по-отгоре, означава, че трябва да я водим по-бързо,
Но флайер версията е подходяща, когато се хвърли и се остави, тя понеже е по-тежка и се остави да пропадне надолу, пак можем с малко по-бърза, но достатъчно бавна проводка, дигайки от едното ниво на другото, пак да предизвикаме атака. Can you recommend a color which is proven to be successful? Okay. One, huh? Okay. I will tell you one color about what condition. As I told you before, there is you can't go and fish with only one lure. Of course, I know that it's some lures are a little expensive, and you need a fortune to have all of them. Here is an issue that we must understand why a lure might be a more expensive than others. And on this comes many things like the way it is manufactured, the way it is created, the materials, everything. So, and how fast it wears off by bites and the likes. But when we go about color, as I said before, we go back to the color session that I mentioned. There is no magic color. Look, sardine, sayoris, the real colors, more or less, they tend to work more universally. But I have more success with different colors than the always usual ones. Той каза, че може да даде предпочитан цвят за точно конкретни условия. Това е причината, поради която не можем да си мислим, че отивайки на риболов и имайки един или два цвята, ще бъдем подготвени за конкретните условия. Направи отметка на тематика, че има воблери, които са по-скъпи, по-ефтини и че поддържането на голям асортимент от модели и цветове не е чак толкова ефтино, но ако искаме да бъдем наистина подготвени за всякакви условия, които можем да срещнем, трябва да имаме повече цветове. Натуралните цветове, като сардина, сайори, заргана, това са цветове, които в повечето случаи биха работили, но не са панацеята, защото той използва и други цветове, които не са чак толкова натурални. I will give you an example. I had a TMS 175 in completely clear color. It was how to say, Duo gave it to me so I can see clearly how the balls are inside. It was completely clear, like nothing, only the eyes. Ще ви дам един пример. Имаме една примамка Titan Minnow Slim 175, която е абсолютно прозрачна. Това е политика на Duo. Те изпращат такива примерни воблери на професионалния став на хората, които им тестват примамките, за да могат да видят каква е вътре структурата. И това наистина представлява прозрачен воблер, само с едни очи, без никакво оцветяване. So one day I was stupid enough to cast it near Halkida, that there are many bluefish there. And on the first cast, strike, cut, and a big bluefish was jumping outside of the water, hitting its head, and the crystal lure was on his face. Има глупостта да използвам тази примамка и на първото хвърляне имах много агресивна атака с скъсане на воблери. След това видях как се дигна една риба с чисто прозрачния воблер в устата си. It was completely colorless, nothing, just crystal clear body. But here you must understand that a lure doesn't work only by movement and sight. It leaves behind it a track, like the propeller that leaves waters. It's exactly the same. Sometimes we can see fish follow our lures, but not strike it. Have you seen something like that? Трябва да имате в предвид това, че не само цвета и
начина, по който се виждат примамките от рибите, им оказват влияние. При движението си във водата те оставят хидроакустична среда и много често хищниците се ориентират по тази следа и сигурно сте забелязвали как хищника си върви отзад зад вашата примамка, но ние атакува, т.е. следва. When you see something like that, don't repeat the exact movement. In next movement, try to twitch and you will see something different. Когато забележите това, не опитвайте отново същата проводка, направете нещо различно. Примерно, направете твичинг и ще видите различно поведение от рибата. Something extremely important is when you are fishing in an area that there are fish and hunt. When you get a fish with one lure, when you got the fish, stop fishing. Don't try to throw again fast to get another one. You might get another one, but you will never get a third one. Когато има активно хранещи се риби и вие хванете една риба с една примамка, не хвърляйте веднага същата примамка. Може би ще хванете втора риба, но със сигурност няма да хванете трета риба с тази същата примамка по същия начин. I have experimented in such cases, and I try to get with a model that works at that night, cast continuously, got until 3 fishes, and then I could see the barracudas keep on hunting, but ignore me completely, no matter what I was trying. Правил съм си такива експерименти и съм го наблюдавал как примамка, за която съм сигурен, че ще работи добре в тези условия, при нощен риболов примерно, правя замятане, хващам да речем 3 риби, след това виждам как баракудите са си там, те продължават да си съхранят, но напълно игнорират моята примамка. But another day, when I was getting a fish, I was cooling off for maybe 20 minutes. Keep on observing the fish, but I was completely absent. Of course, headlights should never go inside the water, okay? I'm talking about night fishing. So, I was keep on fishing again after 20 minutes, half hour, and until the morning I got 11 fish. На следващата вечер си направих експеримент. След като хвана една риба, си давах почивка, да речем 15-20 минути, през което наблюдавам поведението на рибите във водата, като внимавам, става въпрос за нощен риболов, светлината на челника ми да не попада върху, да не влиза във водата. Същата вечер, така правейки паузи, хванах 17 риби. The port fishing in ports can be successful, but you must keep on mind to do different things. Like if this is a port, usually the entrance is the best place to fish. Риболова в пристанища може да бъде много успешен, но трябва да се съобразявате с някои неща. Обикновено входа на пристанището е най-перспективното място за ловене. If there are lights, you will notice a line inside the water where the light stops and the dark begins. Usually you must cast as far as you can to get in the dark, because most of the attacks will get inside the dark before your lure enters the bright side. Когато обикновено пристанищата са осветени, много ясно се вижда границата между тъмната част и светлата част, тогава трябва да се стремите да направите далечно замятане, така че примамката да попадне в тъмната част на водата и да я водите към осветената част. И най-често атаките са в границата между тъмното и светлото, но в тъмната част. And don't cast from the same side always, because fish will understand and combine the movement of your lure. Don't stay like here and keep on casting like that. You must cast like that. You must walk and go from another angle. Try to make your lure walk to different directions, not only by the same direction. И никога не упорствайте в една точка по един начин замятане. Трябва, когато хвърлите, направите една проводка в една посока, да се преместите, направите другата проводка в друга посока, така че примамката ви да не се движи винаги по един и същи начин на едно и също място. Personally, I hate static fishing. Stay here and keep on casting. I do this only on rocks and on capes that I'm waiting for unsuspectful fish
to come and find my lure and attack. But inside the port, the fish are always there and already there. So they understand, and this is why I hate to keep on fishing in ports, except sea bass. Лично аз мразя статичния начин на риболов и постоянно се движа, с изключение на случаите, когато ловя на скали или когато очаквам мигриращи риби да минат и да ми атакуват примамката. Когато ловя в пристанища, рибите са си там, така че обикалям да ги търся. Те самите риби са си там, но се приучават от това, което прави и затова експериментирам, движейки се по самото пристанище. And when I see other people fishing, I take my things and leave. Spinning fishing is a sport for wolves. You go alone, the maximum with another friend. The more lures enter the water, the more disturbance make to the fish that hunt, and it's bad for you. You must be very silent and completely ghost in the area. Когато отида някъде и видя, че има други спинингисти, аз просто си тръгвам. Спининга е самотен спорт. Най-добре е да се практикува да ходиш да ловиш риба сам или най-много с един приятел, стремейки си да бъдете тихи и колкото по-малко примамки има във водата, толкова по-добре. Something else? Questions? Yes? Аз искам да попитам за един все по-разпространен способ за ловене, шортджигинга. Дали е разпространен в Гърция и да кажете няколко думи за това? I heard something about short jigging. Yes, his question was because the short jigging becomes more and more popular here in Bulgaria. Is it popular in Greece as well, between Greeks anglers? And to tell something about short jigging. If I know, okay. Do you have a gun to shoot me now? Because short jigging is a huge thing, like spinning. Okay, it's not like a cast. And actually, I'm the first European. Okay, this is easy. I'm the first European try short jigging in Europe, and right now because I'm talking with Japanese and Taiwanese people, I'm considered to be one of the best in global range. And this is not telling by me, but other anglers. So. Все пак да приведа това, което той каза, ако ще говорим за шорт джигинг, просто въди пищова и ме гръмни, защото темата е много обширна, точно както е и спининга. Лично той е един от първите европейци, които почват да практикуват шорт джигинг и контактувайки с много японци, те му казват, че има самочувствието да е един от най-добрите специалисти на тема шорт джигинг в Европа и в Гърция в частност. So, in a range of 10, spinning will give you 7 fish, short jigging will give you 3 fish. Short jigging will give you 3 very big fish. Spinning can give you big fish and small fish also, and medium fish. So it's more productive than short jigging. Ако говорим в бройка риби, ако имате 10 риби, на спининг ще хванете 7, на шорт джигинг ще хванете 3, но тези, които са на шорт джигинг, ще бъдат много по-големи. На спининг може да хванете както малки, така и големи риби. Спининга като цяло е по-продуктивен, говорейки за количество хванати риби. And there is another thing very important, that spinning you can do with a gear spending only 150 euros and get something very decent. Of course, you can spend 1,500 euros to get something extremely nice, but in short jigging, if you don't spend money, you cannot do the work right. Другата разлика е, че спинингов риболов може да се практикува с по-достъпни валици. Не е необходимо да се купуват много скъпи такъми, докато при шорт джигинг, ако не се инвестира
добра сума в оборудване, няма да има никакъв успех. The lowest cost that you can give for a short jigging set and do your work right and not have problem with the reel because the reel is getting destroyed by the continuous hitting of the jig is reel and rod is the cheapest, about 500 to 600 euros, to say that I'm okay. И не може да очаквате, че ще имате добро оборудване за шорт джигинг, включвайки макара и въдица, което да струва по-малко от 500-600 евро. So, any other spinning questions? Други въпроси? Говорихме доста за цветове, размери и всичко свързано друго с воблерите. Искам да попитам за едно нещо, което мен живо ме интересува. Дали е обърнал внимание, има наблюдение за определени видове риби, че харесват различна структура, холограми, имам предвид като финиш, едрината на самото зърно на холограмата. Дали тя е с цял отблясък или с по-фини отблясъци? We discussed sizes, colors of the lures, and so on. Have you noticed it? If different kind of fishes have their Preference about how the hologram finish is. I understand. Yes. If it is smaller reflections or big reflection, then have you noticed it that some kind of fish prefer, let's say, more powerful holograms? This is always about the light conditions, always. Този въпрос се отнася винаги съобразно условията, светлинните условия. Тоест не, че специфична холограма оказва влияние на специфична риба, по-скоро специфична холограма работи по-добре при определени условия, а друга холограма работи по-добре при други условия. Like some lures have sides like the CD, not with crystals, just pale. They tend to work better in clear water and lighted days, while the more prisms they have, they tend to reflect much stronger, and as I said before, they attack in different light conditions. When it's cloudy, the sun is not strong. It's not, no. It's always about the light. В повечето случаи холограмите, които имат много вътре, са много с начупена холограма вътре, с много големи призми, голям брой призми, те създават по-мощно отблясване, блестят по-силно причупват светлината и са по-подходящи за използване при облачни дни, когато няма толкова силна светлина. А когато слънцето и светлината е повече, е по-добре да се използват примамки, които са без холограми или са техните холограми са с по-малко наброй призми, за да могат да няма толкова мощни отблясъци. Something else is that whatever we say here, it's not a law. There is no law in the sea. Like you can try something completely opposite from what I'm saying, and you might have excellent results because I always do things against of what I know. But I'm talking about the majority and what usually works. Това, което говорим тук, не е закон. Нещата са такива, каквито точно по този начин. Важното е да се експериментира. Аз самия много често правя нещата наопаки от това, което си го говорим сега тук. Просто няма начин, по който да се гарантира, че това нещо е така и винаги ще е така, без експеримент. Но което говорим е в най-общия случай. Тоест, това е добрата практика, но не трябва да сме така, а да си правим експерименти.
за поперите и тяхното приложение в Гърция. Цветове, размери. He want to ask something about using of poppers in Greece, like sizes, colors. Excellent. Yeah. Popper colors are not so important, okay? Except if we consider a white or a redhead popper in cloudy waters or at night, yes, it might attract better. But what usually works is the splash that the poppers produce. В общи линии цвета на the noise and the frequency of the noise. You might use two same size popper that to you the splash is almost the same, but it's not the same for the fish. Now, при поперите цвета не е от толкова голямо значение. Там значение е шума, който те издават, разплисквайки вода, както не само самия шум, а и честотата, с която се издава, честотата, с която правим воден воблера. И това, което чуваме ние, нали, го възприемаме като шум, рибите го възприемат малко по по-различен начин, по друг. So, poppers, I use poppers as a tool, like sometimes predatory fish enter an area and they keep on walking and waiting the situation with the small fish and wait for the right time to attack. Sometimes I use popper not to get a fish, but to make other predators get crazy. And then I throw a minnow and I get a strike. Много често използвам поперите като инструмент в ситуация, в която рибите са там, но още не се хранят активно и чакат нещо да се случи, за да им дойде времето за хранене. Тогава използвам попер не за да хвана риба, а за да я настървя. Те да станат активни, тогава минавам на минол и почвам да ловя. And I will give you now a very strong image. Bluefish, dorado, licha, cast, pop, pops, like that. Big poppers, not very big, but approximately 9 to 10 centimeters and more. Yeah, say it. Един практически съвет, когато ловим лефер, дорадо и лица, използваме далечни замятания, ритъма на водене, който той го показа, и размера е по-големи попери. Seabass and barracuda, cast and pop. Pop. Pop, bam. It's like that. They observe, they go closer and they attack, but not in continuous hit. Когато става въпрос за баракуда и за лаврак, много по-бавно водене с много големи паузи, защото те дебнат и чак тогава атакуват. Свързано с последното, което обяснява за поперите, по-скоро е молба, отколкото въпрос. На самите видеоклипове, които прави, има ли възможност да наблегне малко повече на начините, по които води, било попер, било слим, било каквото и да е, а не самото вадене на рибата? Разбрали ме? Yes. That guy, he doesn't have a question. He just want to ask you when you make your decision. Moves. YouTube clips. My what? Tips? YouTube clips. You movies. Yes. You make your moves. Why I don't show my movements? Yes, to show your movements, how you retrieve the lures, okay. Not how you take the fish. Okay. Точно което обясни преди малко. Враг как води, за лица как се води попера. Това да го видим на видеоклиповете. So, okay. Most people in YouTube show how to, but they don't have any fish. So I have to make the difference. I'm kidding. Actually, I'm an editor-in-chief in a fishing magazine, and my contract says that I can show fish, but the ways how I get them
should be only on the magazine. But very soon I'm going to break up this kind of attachment to the magazine because I have some problems with them, and soon you will see everything in crystal clear moves. Това, което той каза, че понеже работи като редактор в списание, договора му го ограничава в това да показва как лови риба, защото това трябва да бъде показвано в списанието. Но скоро очаква да прекрати този договор и да може да почне да прави такъв тип филмчета. Actually, next week, everything is going to change about my relationships with the magazine, so expect many things. Очаква, че до седмица нещата ще се раздвижат. I love that question. He is a very smart guy. It's excellent. So, yeah. Понеже вече стана малко по-дълго времето и залата ще трябва да я освободим след малко, ако имате някои последни въпроси, ако не, той Маркос е тук на щанда, сега ще отиде да хапне естествено, през деня ще е тук. Нашия щанд е на входа, там ще може да видите и примамките, за които той говори, които спомена като модели. Като още веднъж идеята не е за конкретната марка, за конкретния тип примамка. Okay, thank you very much. I hope I left something small in your head. I just wish you to make it bigger, and I'm not the type of guy that will talk like I know anything. Actually, I know shit. The sea keeps on teaching and teaching and teaching, so take small pieces of what I said and try your own way to make them big. Това, с което той искам да завърша, е да вземете нещо малко от това, което ви казах и с вашата интерпретация, импровизация да го направите като нещо, да постигнете големи резултати. Неговата цел не е на това да ви научи, а да ви даде зрънцето, от което вие сами да се усъвършенствате. Okay. Thank you again all for being here today.